کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، میں ہوں محمد عرفان اور آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عرفان ارائیوی لوگ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ آج کے لوگ میں شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابت کے نام سے، جو بڑا مہربان ہے، نہایت ہی رحم فرمانے والا اور کرم فرمانے والا ہے۔ ساتھ ہی میں نبی پاک صاحب الولاد کی ذاتی اقدس کی بات کروں گا، آپ سب پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جی تو میرے پیارے یوٹیوب فیملی، آپ میری بیک سائڈ میں دیکھ رہے ہوں گے، راولپنڈی میں رات سے بارش کا موسم بنا ہوا ماشاء اللہ سے، ایسے کالے کالے بادل آئے ہوئے ہیں۔ اس سائڈ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے، بہت پیارا موسم بنا ہوا ہے۔ تو آج رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے۔ میری طرف سے آپ سب بہن بھائیوں کو رمضان کا تیسرا جمعہ مبارک ہو، اور ان سب بہن بھائیوں کو بھی ہم دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد دیتے ہیں جو آج اعتکاف میں بیٹھیں گے۔ عشرہ رحمت بھی تمام ہوا، اب عشرہ مغفرت بھی آج مغرب کو اختتام ہو جائے گا۔ اس کے بعد آ جائے گا عشرہ جو ہے نا دوزخ سے نجات کا۔ جتنے بھی میرے مسلمان بہن بھائی اعتکاف میں بیٹھیں گے اور سب ان کو یہ جمعہ مبارک ہو، اعتکاف بیٹھنے کی بھی بہت بہت مبارک ہو۔ سب بہن بھائیوں کو رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ پیارے بہن بھائیوں، ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں، پھر ایک اور بھی بات آپ سب بہن بھائیوں سے میں نے شیئر کرنی ہے کہ نبی پاک صاحب الولاد آپ علیہ الصلوۃ والسلام محفل میں تشریف فرماتے، صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ محفل جاری و ساری تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو اس موجودہ محفل میں ایسا میرا صحابی بیٹھا ہو جس نے کسی کے ساتھ تعلق توڑا ہوا ہے، وہ اس محفل سے چلا جائے۔ یہ الفاظ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے۔ وہاں سے ایک صحابی رسول اٹھ کے چلے گئے۔ میں اس صحابی رسول کی عظمت کو لاکھوں سلام پیش کرتا ہوں۔ میری تو اوقات جو وہ میرا پیارا صحابی ہے، ان کے در کا جو کتا ہے اس کتے کی پاؤں کی میل کے برابر بھی نہیں۔ صحابی چلے گئے اٹھ کے۔ وہ اپنی کسی خالہ سے ناراض تھے، جا کے انہوں نے ان سے معافی مانگی، معاملات طے کیے، ٹھیک کیے۔ ٹھیک ہے، آج کا کوئی دنیا دار ہوتا تو کہتا ہماری بات سن لیں، کیوں لڑائی ہوئی ہے، کیا وجہ ہے۔ وہ صحابی رسول تھے، چپ کر کے چلے گئے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ گئے ہیں، انہوں نے اپنی خالہ سے معذرت کی ہے، خواہ ان کی غلطی تھی کہ نہیں تھی، ٹھیک ہے جی، انہوں نے اپنی خالہ سے معافی تلافی کی ہے، معاملات طے کیے، واپس آ کے بیٹھ گئے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو رشتہ دار کے ساتھ رشتہ دوڑتا ہے، رشتہ دار کے ساتھ جو رشتہ جوڑتا ہے وہ جنت میں جائے گا، اور جو توڑتا ہے مسلمان کے لیے یہ الفاظ ہیں نبی پاک صاحب الولاد کے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ خیال کیا کریں، اگر کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے معافی تلافی کی گنجائش رکھا کریں، زندگی بھر منہ بنا کے نہ رکھا کریں، کوئی نہیں پتہ زندگی کب ختم ہو جائے۔ ابھی تو ماہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، یہ تو بہت ہی پیارا مہینہ، ابھی آپ معافی تلافی کریں گے اس ماہ مقدس میں تو اور زیادہ ثواب ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اب میں آتا ہوں اور بات ہے، قریب 3 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی۔ ایک ہمارا یوٹیوبر بھائی ہیں فاروق بھائی، وہ گردے کے عارضے میں مبتلا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ ان کی امداد کی جائے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، ایک تو نیکی کر کے کہنا نہیں چاہیے، بہرحال مجبوری ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ مجھ سے جتنی حسب توفیق میں نے امداد کی ہے، میرے ویڈیو بنانے سے پہلے ایک ہماری کراچی کی بہن ہے، انہوں نے
इमदाद की थी। फ़ारूक भाई की एक और भी भाई हैं, उनकी भी की थी। माशाअल्लाह से अल्लाह तबारक व तआला उस बहन को जज़ाए खैर अता फ़रमाए और उस बहन को अल्लाह पाक इतना रिज़्क़ अता फ़रमाए, उनकी नस्लें खाएँ फिर भी ख़त्म ना हो। और उसके बाद मेरी एक और बहन बनी है यूट्यूब पे, नया चैनल है उनका, फ़िज़ा शहज़ादी के नाम से चैनल है उनका। अल्लाह तबारक व तआला उनके जज्बे को सलामत रखे। उन्होंने नियत अच्छे काम के लिए नियत कर लेना भी सवाब है। उस बहन ने मेरी वीडियो देखी है, नीचे कमेंट किया है कि मैं ज़िंदगी का क्या पता कब मौत आ जाए, मैं ये अच्छा काम नेकी का काम करना चाहती हूँ, उनको गुर्दा अतिया करना चाहती हूँ। मेरी बहन आपके जज्बे को सलाम है। उनको मैंने कहा आप उनसे रब्ता कर लें, उन्होंने कहा हम इतना आने जाने का ख़र्चा अफोर्ड नहीं कर सकते। दोनों मजबूर हैं। मेरी बहन भी हालात की मारी है, फ़ारूक भाई तो वैसे ही बीमार है, अल्लाह की आज़माइश है उन पर। अल्लाह तबारक व तआला दोनों की मुश्किलें आसान फरमाए। तो मेरी बहन फ़िज़ा जी, मेरी बहन अगर आप दे भी दें तो इस प्रोसीजर के लिए बहुत पैसे लगते हैं, करीब 8 से 10 लाख रुपया लगता है। वो तो हैं ही गरीब, आप भी हालात की मारी हैं, आपने नियत की, अल्लाह तबारक व तआला कबूल व मंजूर फरमाए। वो मेरी वीडियो में अपने सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ फेसबुक पे शेयर करें ताकि हमारी गवर्नमेंट तक पहुँचे, आला मुकाम तक पहुँचे, उस भाई की मदद हो, क्योंकि ये काम गवर्नमेंट की मदद से हो सकता है। और कोई अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे भी बहुत पड़े हुए, कोई भी मुखय्यर हजरात या हमारी आज की वीडियो देखे तो उस भाई की मदद करें। लेकिन मेरे इधर यूट्यूब पे उन लोगों की मदद की जाती है जो दिखाते हैं जी हमारा ये देखें घर टूटा हुआ है, फला आके रोना शुरू कर देते हैं। उस भाई ने बीमारी की हालत में भी सब्र का दामन थामा हुआ था। आप सब बहन भाइयों ने तो वीडियो देखी है। उस भाई ने ना रोया है, कुछ भी नहीं किया। उसने रिक्वेस्ट की है कि मैं गरीब बंदा हूँ, मेरी इमदाद करें। किसी ने नहीं की, एक बहन ने की अभी तक, बाकी लोगों ने नियत की है, करेंगे इंशाअल्लाह। एक और हमारे भाई हैं प्यारे, वो इमदाद करेंगे उनकी। लेकिन आजकल उन लोगों की इमदाद की जाती है जो आके झूठे आंसू बहाते हैं, ठीक है। कोई यूके से उनको फ़ंड भेज रहा है, कोई क्या क्यों, फ़ंड तो नहीं होगा ना, माह रमज़ान का महीना चल रहा है, वो ज़कात के पैसे होंगे, सदक़े के पैसे होंगे, फितराने के पैसे होंगे, ठीक है जी। तो वो मेरे पाकिस्तानी बहन भाई जो यूके कनाडा से लोगों को इमदाद भेज रहे हैं, एक नज़र फ़ारूक भाई को भी देख लें, उनका भी बहुत हक़ है, ठीक है। ये जो झूठे आंसू बहा रहे हैं उनको भी जो है ना आप जो है ना देने से गुरेज करें। जो हकदार हैं फ़ारूक भाई जैसे, आप उनको हक़ दें। फ़ारूक भाई ने कोई झूठा आंसू नहीं बहाया, वो मेरे गांव के करीब का मेरा हमसाया है। मैं रोज़े से हुआ, जुम्मा का दिन है, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अक़दस की कसम है उस भाई के दोनों गुर्दे फेल हैं, उसको बहुत ज़्यादा इमदाद की ज़रूरत है। मेरे पाकिस्तानी बहन भाइयों, तो बड़े बड़े आके यूट्यूब पे कह रहे होते हैं हमने रमज़ान शरीफ में ये बांटती है, वो बांटती है। बांटना अच्छा है, ठीक है, रोज़ेदार को रोज़ा अफ्तार कराना भी अच्छा है, बॉक्स बांटने भी अच्छा है, लेकिन ये भी कुरान पाक में है किसी की जान बचाना भी बहुत ज़रूरी है। तो एक इंसान की जान हम बचाएंगे पूरी इंसानियत की जान बचाने के बराबर है। तो सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप फ़ारूक भाई का साथ दें। कतरे कतरे से ज़्यादा जो है ना दरिया बनता है, आप फ़ारूक भाई की मदद करें। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करता। एक बार फिर ये मैं आप साथ रावलपिंडी का तो देखें कितना प्यारा मौसम बना हुआ माशाअल्लाह से, दिल खुश हो रहा है। बारिश हल्की हल्की हुई है, आज इतनी नहीं हुई, ठीक है जी। माशाअल्लाह से बहुत नज़ारा प्यारा है। तो मैं अपने व्लॉग का इख्तिताम करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला जितने भी बीमार हैं हमारे फ़ारूक भाई और भी मुसलमान देन में, अस्पतालों में, घरों में, मेरे भी भाई बीमार, अल्लाह पाक उनको भी शिफा दे, बाकी सबको भी शिफा दे। और जो भी मेरे मुसलमान बहन भाई जिस परेशानी में मुब्तला है, अल्लाह पाक उनकी परेशानी दूर फरमा। जिनके रिश्ते नहीं हुए अल्लाह पाक करम फरमाए, उनके अच्छी जगह रिश्ते हो जाएँ। रोज़गार की वजह से परेशान है, अल्लाह पाक उनकी अपने ख़जाना गैब से मदद फरमाए। जितने भी मेरे पाकिस्तानी बहन भाई बरुल मुबारक में, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, उनकी परेशानी दूर फरमाए। अल्लाह पाक आलम इस्लाम की खैर फरमाए, मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए, आमीन। आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह मेरे प्यारे बहन भाइयों नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी।
نیکسٹ بلاگ پر میں آپ سب بہن بھائی سے چاہتا ہوں اجازت اور ریکویسٹ کروں گا ہاتھ جوڑ کے فروغ بھائی کی آپ ضرور مدد کریں. اللہ حافظ. انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ بلاگ میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.